بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم لم يحترم قبل ضعها مطلقا أبدا وما تثاءب أصلا في مدى الزمن يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم منه الدواب فلم تهرب وما وقعت ذبابة أبدا في جسمه الحسن يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم بخلفه كأمام رؤية ثبتت ولا يرى آثار بول منه في علن يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم وقلبه لم ينم والعين قد انعست ولا يرى ظله في الشمس ذو فاطن يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم كتفاه قد علتا قوما إذا جلسوا عند الولادة سفيانا بما اختتني يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم هذه الخصائص فاحفظها تكن آمنا من شر نار وسراك ومن محن يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله ألفان رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين والصحابة أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومعلمينا في الدين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات سلموا شيخنا مر بأرواحنا الحبيب علي بن الحبيب عبد الرحمن السقاف ويا شيخنا مر بأرواحنا
لهجر الدين بالخير والخير وإلى روح ألف هذا الكتاب الشيخ أحمد شهاب الدين السلام على خلقه وأصولهم وفروعهم وذوي الهدوء عليهم أجمعين إن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة إن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم بالجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وكرماتهم وإمدادهم بالدين والدنيا والآخرة. الفاتحة لهذه النية وعلى كل نية صالحة جالبة لكل خير دافعة لكل شر وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Jangan pada zaman ya. Wafi ghadin halaman 65 ya. Wafi ghadin insyaallah taala. Bismillahirrahmanirrahim. Wafi ghadin insyaallah taala. Amdi ila daril fa'alati a'malu كل يوم بدرهمين أدفعهما لك لتصلحي بهما شأنك ورضيت بذلك وسكنا ما بها ثم بكر الرجل إلى دار الفعلة وجلس بينهم فلم يأخذه أحد فلما أيس ممن يستعمله مضى إلى ساحل البحر وعبد الله إلى الليل ثم انصرف إلى منزله وقالت له زوجته أين كنت؟ فقال كنت عند الملك وقد وعدني وشرطني على عملي 3 أيام. وقالت له كم يعطيك؟ وقال لها الملك كريم
وخزائنه ملآنة غير أنه شاركني على أحد وثلاثين يوما ويأتيني ما أريد فصدقته فصار يمضي كل يوم إلى موضعه ويعبد الله حتى جاءت ليلة 30 فقالت له زوجته إن لم تأتني في غد في الكراء فطلقني. فخرج الرجل وهو خائف من ذلك فوجد يهوديا فقال له أنت تشتغل؟ قال نعم. فشرطه ألا يأكل عنده شيئا فصام ذلك اليوم. فأوحى الله تعالى إلى جبريل أن يجعل 29 دينارا في طبق من نور تمضي بها إلى زوجة المؤمن فأوصلها إليها كلها فأوصلها إليها وكلها أنا رسول الملك. وهو يقول ذلك كان زوجك في عملنا فما تركناه حتى تركنا ومضى مع اليهوديين. وهذا النقص بسبب ذلك ولو زاد لزدناه. ثم إنها أخذت دينارا من ذلك ومضت به إلى السوق فحصلوها فيه 1000 درهم لأنه مكتوب عليه لا إله إلا الله وحده لا شريك له. فلما أتى الرجل منزله قالت له زوجته أين كنت يا هذا؟ قال كنت في عمل رجل يهودي. فقال يا مسكين كيف تترك خدمة الملك وتخدم غيره؟ وأخبرته بما جرى فبكى حتى غشي عليه. فلما أفاق قال لها خدمته ولم ألزم حق عبوديته. ثم فارقها وصار إلى أطراف الجبال وعبد الله تعالى حتى مات ورحمة الله عليه. والله أعلم بالصواب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ الإمام المؤلف رحمه الله وعدم النفع به بركات علومه وبكم في الدارين آمين. قال رضي الله تعالى عنكم. Masih menceritakan tentang orang yang mengkaitkan keinginannya, angan-angannya hanya kepada Allah, bukan pada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kemarinnya ada 2 kakak beradik, abang adik. Yang satu abangnya menyembah bukan kepada Allah, yang satu menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang satu menyembah kepada berhala. Waktu dia sebar jalannya itu, ikan langsung masuk penuh jalannya.
dibawa pulang sampai di kaya raya. Sementara yang satu lagi dia tebar jalannya, kemudian hanya nyangkut satu ikan saja. Tapi dengan satu ikan tadi, ini orang karena menyembah Allah, dia memuji Allah, kemudian dia bersyukur kepada Allah, kemudian sabar atas ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kan dia punya bini, kan dia punya apa? Dia punya bini. Ini si bini pas lagi naik ke atas lotengnya, melihat bini abangnya yang menyembah kepada selain Allah, dia pakai perhiasan, pakai emas, pakai kalung, pakai cincin, kemudian pakai bajunya bagus. Sementara dia kan punya bapak. Ada iri di hatinya itu. Sampai akhirnya bilang kepada suaminya, engkau mau cerai aku, atau engkau mau menyembah yang sama seperti abangmu sembah? Karena melihat orang yang menyembah Allah dikasih apa itu? Dikasih perhiasan, dikasih baju yang bagus tuh. Kan begitu. Kita kalau kuat hebat kita kan begitu banyak kan. Jadi kalahnya di bini bayangkan. Udah benar-benar ibadah, udah benar-benar menyembah Allah, udah benar-benar baca Quran, karena ada keluhan dari istri. Kan orang di dunia kurangnya ada, kurang ini, kurang itu, padahal udah ada, tapi masih kurang-kurang aja. Nah, ini gara-gara dia ngelihat itu, ngelihat saudaranya itu, tetangganya sebelah dia lihat, dipakai perhiasan, dipakai baju bagus, perhiasannya banyak, dia ngiri. Kata bini saudaranya tadi, kalau engkau pengen seperti aku ini, maka sembahlah jangan kepada Allah. Sembah kepada siapa itu? Kepada berhala. Ini yang jadi masalah ini. Yang pada akhirnya istrinya bilang kepada suami yang mukmin, engkau aku berikan pilihan. Yang pertama, cerai aku, atau engkau menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, mengerikan ini. Kadal faqru ayyakuna kufran. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kefakiran itu hampir mendekati kepada kekufuran. Makanya kita orang muslim, orang muslimah, jangan sampai fakir, jangan sampai miskin, usaha kerja, kita dagang, yang penting halal, yang Allah ada di situ. Jangan sampai terpuruk kita kepada kemiskinan atau sampai kepada kefakiran. Karena kadal faqru ayyakuna kufran. Hampirlah kefakiran itu lagi kepada kekufuran, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini suaminya pas dengar demikian, dia langsung bilang kepada bininya, wa fi ghadin insyaallah ta'ala amdi ila daril fa'alati a'malu kulla yawmin bidirhamaini adfa'uhuma laki lituslihi bihi ma sya'naki. Besok nanti insyaallah saya akan mulai kerja, setiap hari saya akan berikan engkau 2 dirham. Aku berikan kepada engkau 2 dirham tadi agar engkau memperbaiki keadaan engkau. Dikasih tadi berapa dirham? 2 dirham. Jadi kepada suaminya, besok baik saya akan kerja. Saya akan kerja, nanti saya dapat uang. Setiap hari saya berikan kepada engkau 2 dirham. Jadi suami yang baik begitu ya, nggak ngambek ya. Bininya ngambek, dia nggak ngambek kagak. Emang tahu dirinya kurang, makanya usaha, makanya kerja. Iya, lakinya kabur, kagak kabur, gini ya kabur. Kebutuhan nggak terpenuhi, memang begitu semua. Kita hidup di alam dunia, tapi ingat perintah Allah. Wabtaghi fima ataqallahu daral akhirata wa la tansa nasibaka minad dunya. Ingatin perintah Allah. Pertama, wabtaghi, cari, fima ataqallahu daral akhirata, cari akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya, jangan lupain apa? Dunia. Itu prinsipnya begitu, jangan dibalik. Kita kan dibalik. Prinsip yang benar yang Allah suruh tadi apa? Cari akhirat, jangan lupain. Kita gimana prinsipnya? Cari dunia, jangan lupain. Terbalik, makanya jokir balik kita. Kehidupan dunia berantakan. Cari dunia sebanyak-banyaknya, silahkan cari yang halal. Tapi ingat prinsip kita bukan begitu. Prinsip kita seorang muslim, seorang mukmin, seorang mukminah adalah tadi cari akhirat. Kalau udah cari akhirat gimana? Dia mulai lailnya dipaksain, baca Qurannya dipaksain. Ente bahannya sama deh, kita sakit. Sekarang jamnya jam kerja ini, hari-hari kerja. Kita harus berangkat kan? Berangkat pasti.
Dia lagi batuk, pilek, lagi meriang, berangkat gak? Berangkat. Memang hari-hari apa? Hari kerja dipaksain sama kita tuh. Kita minum obat, kita minum segala macam suplemennya, buah-buahannya, biar Allah kasih sehat kita tuh. Demikian tuh. Orang yang mencari dunia maksain dirinya buat apa? Mendapatkan dunia. Nah, perintah Allah bukan cari dunia, tapi apa? Carilah akhirat, kemudian jangan lupakan apa? Jangan lupakan dunia. Wabtaghi fima ataakallahu ad-daral akhirata wa la tansa nasibaka minad dunya. Ingat itu prinsipnya begitu. Jangan dibalik. Jangan cari dunia, tidak lupakan akhirat. Betul-betul cari dunia. Yang pada akhirnya melupakan akhirat. Kata Allah, carilah akhirat, jangan lupakan urusan dunia. Kalau cari akhirat, makanya dipaksain. Kalau cari akhirat, subuhnya dipaksain, bangun. Cari akhirat, yang mulai dipaksain. Kalau nyari akhirat, baca macam-macamnya dipaksain. Semua ibadah kepada Allah dipaksain. Jadi nggak alasan. Lagi meriang, nggak ngaji ya. Lagi batuk, nggak ngaji ya. Lagi pilek, nggak apa jamaah dulu. Lagi ini nih, lagi panuan misalnya. Lagi panuan. Nah, kalau mau dibayangkan alasan begitu, udah akhirnya tuh. Apa aja dia alasan? Nanti kenapa nggak ngaji? Pak Ustaz sibuk kemarin. Sibuk ngapain? Orderan nih, bingung. Ngaji gak dapet duit, order dapet duit. Dengan wortel tuh. Dibelain urusan dunia, dikalahin urusan apa? Akhirat. Padahal Allah jamin tadi. Kalau sudah prinsipnya tadi kita demikian, cari akhirat, jangan lupakan dunia. Allah yang perbaiki semua urusan dunia kita. Allah yang jamin. Nabi yang bilang, kata Rasulullah demikian. Orang yang mengutamakan keutamaan akhirat, maka nanti Allah akan perbaiki semua urusan dunianya. Karena kita terbalik prinsipnya, cari dunia, jangan lupakan apa? Akhirat, udah Allah balik semuanya pada akhirnya. Dunia tidak dapat, kemudian akhirat ditinggalkan. Pasti begitu. Orang yang udah demikian, prinsipnya mencari dunia, tidak melupakan akhirat, pada akhirnya dunia tidak akan didapat. Akhirat pasti akan dilupakan. Kita ingatin siap orang, siap cari dunia. Capek-capek. Dari pagi sampai pagi lagi, dari malam sampai malam lagi. Ibadahnya berantakan, sholat yang wajibnya berantakan. Puasa yang wajibnya berantakan, yang wajib-wajib berantakan semua tanpa ilmu agama. Apalagi yang sunnah-sunnah, apalagi zikir-zikirnya udah hilang semua. Yang pada akhirnya bagaimana? Dunia sampai dia mati dapatkan. Gak dapat, kaya gak dia? Gak bakal kaya. Tapi orang yang mencari akhirat, tidak meninggalkan dunia, Allah berikan kekayaan dunia akhirat. Subhanallah itu. Kata Rasulullah sering bilang, ente nanam padi, maka rumput akan apa? Akan ikut. Ente menanam rumput tapi padi akan lumpuh. Itu prinsip itu benar. Nah, orang sekarang dibalik tuh, dibalik. Carilah urusan dunia, jangan lupakan apa? Orang diketawain, orang yang subuhnya berjamaah diketawain. Ya, subuh jamaah bukan cari nafkah. Orang yang baca Quran diketawain, diledek. Orang yang baca zikir diledek, diledek, berkah, berkah. Itu subhanallah. Ini udah langsung dari orang-orang yang begitu, nah. Emang mau utama urusan dunia, tapi kita nggak pikirin. Ya Allah, kesian orang meledek orang yang ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sementara dia sampai mati nggak bakal kaya, orang. Sampai mati nggak bakal kaya. Sementara nanti apa? Akhiratnya diapakan? Ditinggalkan. Pada akhirnya demikian. Itu udah pasti. Nah, ente yang udah ngaji, berubah tuh prinsip tuh. Kita cari urusan apa tadi? Akhirat, jangan tinggalkan apa? Dunia. Kita tetap kerja, dagang, usaha yang Allah redha, yang Nabi redha, yang halal, yang penuh keberkahan situ. Tapi jangan apa? Jangan terlalu ngoyo. Emang waktunya kita sembahyang. Selesai, udah kita pulang. Lembur boleh nggak lembur? Boleh, silahkan. Tapi ingat, kita harus prinsipnya carilah akhirat, jangan melupakan apa? Jangan melupakan dunia. Kita meninggal, yang laku apa? Duit kita, harta kita, mobil kita, rumah kita. Pas sampai kuburan, orang meninggalkan kita 3 atau 7 langkah. Emang malaikat nanya, berapa ya triliun duit ente? Kan nggak ada.
rumah ente ada di mana? Kan aja begitu. Istri ente cakep apa kagak? Kan kagak begitu. Itu semua nggak laku, semua urusan dunia. Anak-anak ente nilai matematikanya berapa? Kan nggak juga. PPKN ini berapa? Kagak, semua nggak ada laku. Ente apa? Man rabbuka, man nabiyuka, ma imamuka, man ikhwatuka, wa kiblatuka. Sama semua orang demikian. Itulah yang merupakan pastian dari Allah Subhanahu wa taala yang disebut baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kali ada orang kaya gitu ditanyanya lain gak sama semua. Kali ada pejabat mati ditanya lain gak sama semua. Makhluk Allah semua, hamba Allah semua. Nah kita jadi orang yang udah ngerti dikir kita agama, jangan ketipu dengan hal seperti itu. Kita udah rubah tuh, kita punya mindset kita sehari-hari itu rubah semua. Cari akhirat, jangan lupakan apa? Jangan lupakan dunia. Kalau ente punya prinsip cari dunia, tidak lupakan akhirat, pada akhirnya apa? Dunia tidak akan nyerah sampai mati, tapi akhirat pasti akan ditinggalkan. Pasti begitu. Nanya orang, ente nggak kenapa? Kerjaan banyak, ya Allah, kita bilang kerjaan banyak. Dia bilangnya, ente mati dari kerja. Ente ingin ninggalin urusan akhirat, ya Allah kasihan, dia lembar zahin, dia legur ente. Itu yang paling ngerti nggak begitu ya. Kita udah atur kita punya waktu. Hari Senin kita baca Quran, duha, baca orang tibul atas, kan begitu gitu kan. Kita yang udah tahu dia paling ngerti. Ba'da subuh di sampai rumah kita baca Quran, kita nggak muter. Karena sudah ngerti orang-orang dari jalan habis subuh. Ada ngomong lantar melintur, ngomongin orang, si pulang, si astagfirullah. Habis subuh ini berjamaah, baik nggak tuh? Baik. Ketemu sama teman-teman sama-sama satu musola, muter atau ngapain muter? Saat sambil muter nggak diem, pada ngapain tuh? Ngerumpi gitu. Iya, ada dengerin. Astagfirullahaladzim, habis subuh jamaah, tapi kalau pas muter ngerumpi ya Allah. Kalau mau muter pegang apa? Pegang tasbih, pegang Quran, jadi nggak ngerumpi. Bisa nggak begitu? Kagak. Ada masih muter ngerumpi itu yang laki yang perempuan dengerin ya Allah sayang banget habis subuh jamaah baik-baik dia muter kelilingan 5 kali muter pahalanya udah habis tuh. Pahala subuh jamaahnya udah habis, baca zikir udah habis, Allah transfer ke orang yang diomongin tadi. Habis subuh ngapain kita muter-muter? Kalau muter kita sambil zikir nggak masalah kalau bisa begitu. Kalau ada ke rumah aja deh. Baca Quran, baca Ratibul Atas, baca Ratibul Haddad sampai terbit matahari. Matahari itu langsung baik sama isyarat kita langsung mandi. Nanti yang kerja usaha dagang langsung kita berangkat. Aman kita dari berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dari prinsipnya ya. Tadi Allah katakan, "Wabtaghi fima ataakallahu ad-daral akhirata wa la tansa nasibaka minad dunya." Cari urusan akhirat, jangan lupakan apa? Jangan lupakan dunia. Yang ini dia bilang kepada istrinya tadi, saya besok akan kerja, setiap hari saya akan berikan kepada engkau 2 dirham. Kalau dia bilalika, perempuan dikasih duit, demen nggak? Demen. Kalau dia bilalika, disenang tuh. Ya baik, ditangnya udah kayak begitu. Jadi yang penting sehari 2 dirham. Wasakan nama dia tenang itu. Dia nggak galau lagi, kan baru galau tuh dia. Dia gelisah tuh. Udah dibilang begitu sehari 2 dirham, maka dia langsung redha, dia senang, kemudian dia tenang. Thumma baqara ar-rajulu ila daril fa'alati wa jalasa bainahum falam ya'khudhu ahadun. Suaminya pergi pagi-pagi ke tempat pekerjaan orang-orang bekerja. Dia duduk di antara mereka, tapi tidak ada satu orang pun yang nyuruh dia. Tidak ada satu orang pun yang apa tadi? Yang nyuruh dia. Orang itu duduk di tempat satu orang yang pada bekerja lalang, dipengennya nanti ada orang yang nyuruh dia. Kan dapatin apa tuh? Dapatin duit. Tapi satu orang pun kan yang nyuruh dia. Falamma aisa mimman yastamiluhu, tatkala dia udah putus asa, nggak ada orang yang nyuruh dia kerja. Madha ila sahilil bahri, dia pergi ke tepi laut. Wa abadallaha ila al-laili, kemudian disembah Allah di sana sampai malam.
udah putus asa pokoknya. Nggak ada orang yang nyuruh dia kerja. Kemudian akhirnya dia tadi pergi ke tepi laut. Di tepi laut dia ibadah kepada Allah, disembah Allah di sana sampai malam. Tsumma sarafa ila manzilihi, kemudian dia pulang ke rumahnya. Faqalat lahu zaujatuhu, bininya bilang kepadanya, "Aina kunta? Engkau dari mana?" Faqala, dia bilang, "Kuntu indal maliki." Saya itu dari Al-Malik. Dia nggak bilang Allah, tapi Al-Malik. Al-Malik yakni Allah Subhanahu wa taala. Wa qad wa'adani wa syaratani ala amali thalathata ayyamin. Dan Al-Malik ini yakni Allah menjanjikan kepada aku dan berikan aku syarat kerja selama 3 hari baru dikasih apa? Baru dikasih upah. Jadi Al-Malik kata dia, Allah menjanjikan kepada aku, berikan aku syarat kalau sudah 3 hari kerja baru dikasih upah. Faqalat lahu, kami yu'tika, berapa engkau akan diberikan oleh Al-Malik tadi, yakni Allah Subhanahu wa taala. Jadi nggak tahu Al-Malik siapa ini. Suaminya bilang dia pergi menuju kepada tadi siapa? Al-Malik, yakni Allah Subhanahu wa taala. Si bini nggak tahu siapa Al-Malik. Kata suaminya apa? Al-Maliku karimun wa khadainuhu mal'anatun. Al-Malik yakni Allah karim. Ini karim. Allah itu Tuhan yang tanpa diminta sudah memberi. Nah, kalau ada yang hamba Allah yang begitu modelnya, kita nggak pernah minta tapi dia apa? Ngasih kita boleh bilang al-fulan, fulan karim. Misalnya ada orang namanya Ali, kemudian dia kerjaannya demikian. Orang nggak minta dengan dia sudah apa? Sudah kasih. Kita bisa boleh kita bilang apa? Ali karim. Si Ali adalah orang yang karim. Tanpa diminta sudah apa? Sudah ngasih, sudah memberikan. Ini Allah karim. Al-Malik karim. Wa khazainuhu mal'anatun. Dan khazainuhu mal'anatun. Dan pemberkahan Allah, hartanya Allah itu sangat banyak, penuh. Ghairu annahu syaratani ala ahadin wa 30 yawman. Tapi Allah berikan aku syarat, kata dia, selama 31 hari. Dia nggak bilang Al-Malik siapa, tidak. Kepada diri dia bilang, Al-Malik ini berikan aku syarat selama 31 hari, baru nanti aku akan diberikan upah. Wa yu'tini ma uridu, dan pasti dia akan berikan aku yang aku inginkan. Fasadaqtu, maka aku benarkannya. Fasara yardi kulla yawmin ila mawdihi wa yaqudu dhuha. Ini suaminya setiap hari ke tepi lautan menyembah Allah sampai malam. Hatta ja'at lailatul 30, sampai datang malam ke-30. Kata ini bilang sampai 31 hari. Pas malam 30, faqalat lahu zaujatuhu, bininya bilang kepadanya, illam ta'tini fi ghadin fil khira'i fataldaqni. Ganti perempuan, ya Allah, kesian lagi ya. Dia bilang apa? Jika engkau besok nggak bawa duit, atau nih cerai aku. Ya Allah, tantangin begitu. Kalau besok bang nggak bawa duit, udah cerai aja bang deh. Luar biasa. Padahal udah malam yang keberapa kan tuh? Malam 30. Bini ngancem. Kan lagi kalau bini ngancem udah galau. Kalau aneh sih yang ketukar tambah. Nggak ada, nganggu ibadah kita nggak ada. Bini yang nganggu ibadah itu bukan bini yang soleh, bukan bini yang baik di agama. Terima apa adanya yang Allah kasih. Sahabat terhadap ketentuan Allah, baru bini yang soleh, bini yang baik dalam agama. Tapi kalau bini yang ngorok-ngorok suaminya, minta ini, minta itu, lihat kemampuan suami. Suami bisanya apa? Orang suami bisa aja beli motor, suruh beli mobil yang baru lagi. Mobil yang listrik lagi. Dan tak kalah suaminya. Lihat kemampuan suami aja, orang bisa berkata, alhamdulillah, syukur kepada Allah. Redha terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Itu bini yang baik di agama begitu. Jadi nggak ngorong suami, nggak ngorak-ngorak suami buat beli sesuatu yang suami nggak mampu. Tidak demikian. Kalau itu kesepakatan ya. Kalau besok abang nggak bawa duit, maka untuk ini cerai aku. Kalau kita pilih tukar tambah aja bini kita. Yang penting sampai terlengkap suratnya.
Kalau bini yang baik di agama nggak begitu terima yang suami kasih. Dia tahu kerjaan suaminya, dia tahu pekerjaan suaminya. Oh sekian suami saya udah punya penghasilan, dia terima padanya udah. Kasih sama suami alhamdulillah. Tapi suami nggak mesti punya otak suaminya. Jangan suaminya punya otak. Kira-kira aja, masa 50.000 beli semua, jajan anak, buat belanja, mati bininya beras berapa ya? Anaknya 10 50.000 ya, suaminya juga ada otaknya, kemudian bininya juga baik di agamanya tuh. Jangan bini yang baik di agama, suaminya nggak ada apa-apa. Kesian bininya. Jadi kita hitung tuh beras, makan seliter nih, atau 2 liter, kan liternya 10.000 sekarang. Berarti kalau 2 liter 20.000. Kemudian gasnya berapa? Kemudian minyak gorengnya berapa? Emang nggak pakai ikan? Emang nggak pakai tempe? Kasih tahu tempe, gas berapa? Gas 20.000 ya? Ingkong 20.000. Ya gas 20.000. Belum tempe tahu, belum ikan, belum ayam segala macam, belum jajan anak. Anak satu orang bisa ada yang 5.000, ada anak kecil lagi kan, nggak melihat warung gitu, beli lagi, 2.000 kali 10 kali itu 2.000. Anak doang satu tuh, kecil begitu. Ya jadi 2.000 nggak banyak tapi 10 kali jajan, 20.000. Tuh yang kecil belum yang gede, ya Allah. Jadi emang suami mesti juga pantesin ngasihnya ke bini. Tapi bini yang baik di agamanya dia tahu tuh diatur tuh duit suaminya tuh. Tahu suami penghasilannya sebulan tuh 100 juta. Diatur tuh duitnya. Dia cukup sebulan. Dan suami jangan ganjen, ini ganjen lagi. Udah susah ganjen. Udah susah ganjen. Ini tambah enak. Lagu dong, udah susah belaga lagi. Orang gitu begitu banyak kan tuh, seneng dikit aja, duitnya baru naik gaji dari kantor ya udah macem-macem tuh. Sama bininya, nggak boleh begitu kita sama bini. Ini tadi ya, dibilang apa tadi? Kata bininya, kalau abang besok nggak mau duit maka cerai aku. Ya Allah. Fakharaja rajulu wa huwa khaifun min dzalika. Ini laki-laki ini yang mukmin. Dia keluar dari rumahnya dia ketakutan, cerai sama bininya tuh. Karena di luar perempuan apa-apa di kampung ada perempuan lagi. Pokoknya ada Yahudian. Pas di keluar ada orang Yahudi. Apa ada Yahudi? Anta tashtagilu, kata orang Yahudi ini, kau mau kerja? Kata orang Yahudi ini, engkau mau kerja? Kalah, nah, ya saya mau kerja. Fasyaratahu ala an la yakula indahu syai'an fasama dhalika al-yawma. Maka ini orang Yahudi berikan syarat, kalau engkau bekerja kepada aku jangan makan apapun. Jadi sehari kerja nggak boleh apa? Makan. Nah, kerjaan Yahudi itu. Tapi pada itu yang sekarang karyawan outsourcing semua. Gak dapat duit makan, gak dapat transfer segala macam. Yahudi begitu. Kalau mau kerja kepada aku jangan apa? Jangan makan kalau dia kerja kepada aku. Asal ada dari yauma. Maka ini orang langsung dipuasa hari itu. Nah, tadi dia kerja sama Allah udah selama 29 hari, belum 30 hari, baru masa malamnya ke 30, berarti baru 29 hari. Dia yakin Allah janjiin kalau sudah 31 hari, maka Allah akan kasih apa tadi? Gajinya, duitnya tuh. Dia baru kerja 29 hari. Fa'auhallahu ta'ala ila Jibril. Allah langsung berikan wahyu pada malaikat Jibril. Anij'al tis'atan wa isyrina dinaran fi taraqin min nurin. Wahai Jibril, ini bawa duit 29 dinar. Taruh di nampan yang terbuat dari cahaya. Wamdi biha ila zawjatil mu'min. Kasih itu kepada istri itu, bini si mu'min tadi. Allah sudah demikian kepada malaikat Jibril, bahwa ini duit sebanyak 29 dinar. Karena dia kerja kepada Allah baru 29 hari. Kemudian kasih ke bininya. Fa'ausilha ilaiha. Kemudian sampaikan ini
uang 29 dinar kepada bininya. Wa qul laha, bilang kepadanya, ana rasulul maliki, saya utusan al-malik. Kan bini nggak tahu siapa al-malik. Ya ini siapa tadi? Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa yaqulu dzalika kana zawjuki fi amalina. Malaikat Jibril bilang kepada bini si mukmin tadi, suami engkau kerja kepada kami. Jadi suaminya kerja kepada Allah Subhanahu wa taala. Ama taraknahu hatta tarakana. Kata Jibril, kami tidak meninggalkan suami engkau sampai dia yang meninggalkan kami. Itu lihat Allah tuh. Jadi Allah nggak pernah ninggalin kita sampai kita apa? Meninggalkan Allah Subhanahu wa taala. Tadi makanya tuh prinsipnya agama yang benar, wabtaghi fima ataqallahu ad-daral akhirata wa la tansa nasibaka minad dunya. Cari akhirat, jangan lupain tadi apa? Urusan dunia. Tuh, antum aja sama pegang untuk kayak begitu tuh. Kita punya prinsip demikian. Cari akhirat, jangan tinggalin dunia, jangan lupain dunia. Cari akhirat, jangan lupain dunia. Jangan dibalik, jangan cari dunia, tidak melupakan akhirat. Itu bukan prinsip orang mukmin. Orang mukmin cari akhirat dan tidak melupakan dunia. Wa qadha ma'a yahudiyin. Ini si mukmin terus kerja dengan orang Yahudi. Wa hadha naqsu bisababi dzalika. Kekurangan ini sebabnya demikian. Kan harusnya dia kerja selama 31 hari. Cuma dia kerja selama 29 hari. Akhirnya Allah berikan dari berapa? 29 dinar. Ini sebab kekurangannya demikian. Karena dia sudah kerja dengan orang Yahudi. Walau zada lazidnahu. Kata Malaikat Jibril, kalau dia lebih kerjanya, kami akan tambahkan lagi. Kalau dia full sampai 31 hari, maka akan Allah berikan 31 dinar. Thumma innaha akhdat dinaran min dhalika wa madat bihi nasuki. Bininya bawa tuh uang dinar. Dibawa 29 dinar. Dibawa ke pasar. Dibawa ke money changer. Ditukar untuk ini. Dulu udah ada nih. Dulu udah ada money changer. Jadi bukan hal baru, udah ada. Fa'ausaluha fihi alfa dirhamin. Maka orang-orang di pasar tuh, yang penelitian tadi, dia langsung nuker menjadi 1000 dirham. Dari 29 dinar tadi, ditukerin menjadi uang 1000 dirham. Kenapa demikian? Kok sampai begitu mahal? Itu harga uang dinar tadi. Li'annahu maktubun. Karena tertulis di uang dinar tadi, kalimat apa? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Dilihat di uang dinar tadi ada tulisan kalimat La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Makanya ditukerin tuh 29 dinar menjadi 1000 dirham. Falamma ata rajulu manzilahu. Pas suaminya pulang sampai rumah, qalat lahu zawjatuhu. Bininya bilang kepada suami tadi, aina kunta ya hada? Engkau kemana aja? Kata suaminya, kuntu fi amali rajulin Yahudiyin. Saya kerja dengan seorang Yahudi. Kata suaminya, saya udah kerja dengan seorang Yahudi. Maka bininya bilang, ya miskinu, kasihan kau. Kaifa tatruku khidmatal maliki wa takhdimu ghairahu. Kenapa kau meninggalkan berkhidmat melayani al-malik, yakni Allah Subhanahu wa taala, dan berkhidmat kepada selain Allah Subhanahu wa taala? Kenapa meninggalkan Allah? Kenapa kerja dengan siapa tadi? Orang Yahudi. Wa akhbarathu bima jara. Dikabarin. Tadi ada orang datang kemari kasih uang dinar sebanyak 29 dinar. Akhirnya bagaimana? Dia sadar tuh. Diibadah kepada Allah baru selama 29 hari. Padahal mestinya full sampai 31 hari. Maka dia nangis. Tumma ghusya alaihi, dipingsan. Dia nangis, dipingsan. Nyesal tuh ninggalin 2 hari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Falamma afaqa, tatkala dia bangun, dia sadar, qala laha, dia bilang kepada bininya, qadimtuhu wa lam alzam haqqa ubudiyatihi. Aku sudah berkhidmat kepada Allah, tapi aku nggak bisa maksimal ibadah kepada Allah. Dia bilang, aku udah ibadah kepada Allah, tapi nggak maksimal. Harusnya selama 31 hari. Pada akhirnya bagaimana? Tumma faraqaha. Kemudian ditinggalin bininya. Wasala ila atrafil jibali. Dan dia langsung pergi ke ujung gunung.
Apa dia tujuannya ke sana? Wa abadallaha ta'ala hatta mata. Sembah Allah di sana, ibadah kepada Allah sana sampai dia meninggal dunia, sampai dia berpulang ke rahmatullahi alaihi, maka Allah rahmati dia. Ya Allah, subhanallah ya. Ini orang yang hatinya terkait kepada siapa ini? Allah, bukan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. ولك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك. حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين. رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. bersama-sama. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. هدانا الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.